praising the Lord always, praising the Lord always, praising the Lord down in my heart, praising the Lord down in my heart always, praising the Lord always, praising the Lord always, praising the Lord down in my heart, praising the Lord down in my heart always. Our God is good, our God is good, our God is good, He's so good to me. Our God is good, our God is good, our God is good, He's so good to me. Praising the Lord Always, praising the Lord always, praising the Lord down in my heart, praising the Lord down in my heart always, praising the Lord always, praising the Lord always, praising the Lord down in my heart, praising the Lord down in my heart always. Our God is good, our God is good, our God is good, He's so good to me. our God is Good, our God is good, our God is good, He's so good to me. Our God is good, our God is good, our God is good, He's so good to me. Our God is good, our God is good, our God is good, He's so good to me. காலையில் நம்ம துதிப்போம். Let all rise up and praise God. கர்த்தர் இந்த காலை வேளையில் நம்மளை இங்கே அழைத்து வந்த தேவன் யாருக்கும் இல்லா எத்தனையோ பேருக்கு இல்லாத சிலாக்கியத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்த தேவனுக்காக கர்த்தர் நம்ம சோத்திருப்போம். Many people who never get this privilege, but the Lord has given us privilege to come into His presence. Let us praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. இந்த ஆண்டு துவக்கம் முதல் 10 மாத காலம் நம்மளை கண்மணி போல பாதுகாத்து நம்ம இறக்கத்தை தேவனுக்கு கர்த்தம் கொடுத்து தேவனுக்காக நம்ம சோத்திருப்போம். For the past 10 months, the Lord is leading us just for His mercy. Let us praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. நம்ம ஒரு நாளும் எத்தனையோ பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Every day we might be doing various kinds of sin. முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறோம். We might be murmuring. மனுஷனுக்கு எதிராக நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். We might be talking about against someone. ஈவன் கடவுளுக்கு எதிர்பார்க்கவும் நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். Even we are talking about things which is not pleasing in the sight of God. பட் கர்த்தர் அதெல்லாம் எண்ணி பார்த்தால் என்றால் நம்ம எப்போதும் மண்ணுக்கு கீழே போயிருந்திருப்போம். If God would have counted everything, we would have gone down the dust. பட் கர்த்தர் நம்ம இரக்கமாய் நம்மளை பாதுகாத்து நம்மளை அவர் இரக்கத்தின் தேவனாய் நம்மளை மன்னித்து நம்மளை மூட்டை வழிநடத்த தேவனுக்காக நம்ம சோத்திருப்போம். Thus far, because of His mercy, He forgive us and He has been leading us. Let us praise God.
Praise the Lord, 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 praise the Lord. ரோமன்ஸ் 13:9ல பார்க்கும்போது In the book of Romans chapter 13 verse 9, எத்தனையோ பாவங்களை குறித்து பேசி இருக்குது. many sins are written there. அந்த எல்லா பாவத்தையும் நம்ம போக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம அன்பை காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு போட்டிருக்குது. It is says that we have to reveal love in order to cover every sins. அன்பு ஒருவருக்கு நம்ம அன்பு காட்டும்போது நம்ம எந்த பாவங்களையும் செய்யறதுக்கான தகுதி நம்ம போக மாட்டோம். If we can show love to one another, we won't go to the extent of sinning against one another. அதுதான் கர்த்தர் பைபிள்ல சொல்லியிருக்கிறார். தன்னை அன்பால் நம்ம எப்படி அன்பு காட்டுமோ அது மாதிரி நம்ம பிறரிடத்தில் அன்பு காட்ட வேண்டும் சொல்லியிருக்கு. That is why the Lord told us that how we love ourselves, we should love others too. அப்படிப்பட்ட அன்பு நம்ம ஊற்றும் கர்த்தர் கிருபை செய்வதற்காக நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போம். For such a love the Lord has to pour such love into our heart. Let us praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Sotram, 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 sotram. இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலிருந்து நம்ம எத்தனையோ பேர் இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்லாம போயிட்டாங்க. When we look at the beginning of this year, many who were with us, they are no longer with us now. Even last week இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்லாம போயிருப்பாங்க. Even last week, those who were with us, this week when we look, they are no more around. கர்த்தர் ஆனாலும் நம்மளை பாதுகாத்து நம்மளை கண்மணி போல பாதுகாத்து வந்த தேவனுக்கு நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போமாக. But the Lord has kept us as the apple of His eye. Let us praise God. Praise the Lord. Sotram, 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 sotram. இந்த கொரோனா நேரத்துல எத்தனையோ பேருக்கு வேலை இல்லாம கஷ்டப்பட்டாங்க. During this COVID-19 period, many people are suffering without job. பட் கர்த்தர் நம்ம கிருபையாய் பாதுகாத்து நம்மள ஒரு தேவையிலையும் கர்த்தர் சந்தித்து நம்மளுக்கு வேலையை பாதுகாத்தார். நம்ம தேவையில்லை சந்தித்த குடும்ப தேவையில்லை சந்தித்து வழி நடத்துறாங்க. கர்த்தர் நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போம். But the Lord graciously supplied all our personal and our family needs. Thus far, let us praise God. Sotram, 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 sotram. Sotram, 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 sotram. Praise the Lord. Sotram, sotram. இந்த தேசத்தை ஆளுகின்ற தலைவர்களுக்கு நாணயத்தையும் கிருபையும் கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கணும். புறஜாதிகளாக இருக்கிறவங்க அவங்களையும் கர்த்தர் தொட்டு அவங்களுக்கு நாணயத்தையும் கிருபையும் கொடுத்து தேசத்தை எப்படி கொண்டு செல்லும் என்பது கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க கர்த்தர் ஸ்தோத்திரிப்போம். God must undertake the leaders of this land. God shall give them the grace and the wisdom to lead the land, and also for that even the unsaved people in this land, the Lord shall grant them the wisdom and the knowledge, and for the peace of this land, let us praise God. Sotram, 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 sotram. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையாக இருப்பவர். நம்ம அவருக்கு ஸ்தோத்திரிப்போம். God is our refuge and He is our shelter in time of trouble. Let us praise God. Sotram, 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 sotram. இக்கட்டு காலத்திலே உதவி செய்கின்ற கண்மணி கர்த்தருக்கு தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். In our time of distress, He is the rock who helped us. Let us praise God. Sotram, 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 sotram. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. இவன் ஓல்டு டெஸ்ட்மென்ட் பார்க்கும்போது நம்ம பழைய காலத்தில் ஆடு மாடு கோழி அப்படி பண்ற தகன பலிகளை கர்த்தருக்கு செலுத்தினார்கள். ஆனா இந்த புதிய டெஸ்ட்மென்ட்ல சொல்லி இருக்குது, in the Old Testament when we see the sacrifices which was offered unto the Lord is like oxen, or it can be sheep and goats and other kind of fowls.
பட் இந்த புதிய காலத்தில் நம்ம கர்த்தர் நம்ம சொல்லியிருக்கார், நம்ம சோத்திர பலி தான் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட தேவனை நம்ம சோத்திர பலியால் அதிக சோத்திரிப்போமாக. But for this New Testament people, we must offer the sacrifice of thanksgiving and praise for such a God we have. Let us praise God. Praise sotram 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 Praise the Lord. Praise the Lord. நம்ம சுற்றி நடக்கிற காரியங்களை பார்க்கும்போது அதிசீக்கிரமாக தேவன் வரப்போகிறார் என்பதை நம்மளுக்கு காண்பித்து கொண்டிருக்கிறார். When we look the things happening around us, it shows that the Lord, the imminent return of the Lord. இந்த நேரத்திலே நம்ம ஒருவருக்கு ஒரு பழி போட்டு கொண்டு ஒருவருக்கு ஒரு குற்றம் சொல்லிக் கொண்டு இல்லாமல் நம்ம ஒருவருக்கு ஒரு மன சமாதானத்தோடு ஒருவருக்கு ஒரு விட்டு கொடுத்து வார கத்த கிருபை பாராட்டுவோம். கத்த நம்ம சொத்திருப்போம். In this time we shouldn't murmur or complain against each other, and we must be at peace with each other, and the Lord should grant us such a grace. Let us praise God. Sotram 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 கர்த்தர் தாமே சபையிலே எழுப்புதலை உண்டாக்க வேண்டும். The Lord should send a revival in the church. சபையில மற்ற சபைகளை பற்றி குற்றம் சொல்லாமல் சபைகளை நம்ம கர்த்தர் எத்தனையோ வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லி வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி நம்ம கர்த்தர் ஸ்தோத்திரிப்போமாக. God has given so many promises through the word of God. We shouldn't even complain or talk bad about other churches. For that, let us praise God. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். நம் தேவனால் செய்ய முடியாத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை. அப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை காரியங்கள் நம்மளை ஒரு குடும்பத்திலையும் ஒருவருக்கும் செய்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட செய்த தேவனுக்காக நம்ம கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். There is nothing impossible with our God. He has done many wonderful and great works among us in the families. Let us praise God. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். நம்ம தமிழ்ல ஒரு பாட்டு பாடுறோம், கண்டு உன்னை அழைத்தவர் காணாத விடுவார் என்று பாடுகிறோம். There is a song where it shows that he that see you, he that is called you, look at his hand. அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மளை கண்டு அழைத்துவதற்கு நம்மளை எங்கெங்க ரோட்டில் அங்கே இங்கே நம்ம சுற்றி கொண்டு இருந்தோம், எத்தனையோ பல சபைக்கு போய் கொண்டிருந்தோம், எத்தனையோ பல இந்து கோயிலுக்கு நம்ம போய் கொண்டிருந்தோம். ஆனால் கர்த்தர் நம்மளை கண்டு நம்ம அழைத்து வந்த தேவன் நம்மளை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். We were once, wandering here and there. We were attending other temples or other places of worship. But the Lord has seen us, and the Lord has called us and to this fold. அதுக்காக கர்த்தரை நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போம். For that, let us praise God. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். நம்ம இன்னொரு தமிழ் பாட்டுக்கு ஒரு பாடுறோம், எப்போ போதும் பார்த்தாலும் உண்மை போல ஆக மாற வேண்டும் என்று நம்ம கர்த்தரை கேட்கிறோம். Every day also the particular Tamil song we always sing, we must always change like you. பட் நம்ம அது செய்கிறோமா என்று கேட்டால் நம்முடைய எண்ணத்தில் பார்க்கும்போது செய்யறதில்லை. நம்ம கர்த்தரை போல ஆக வேண்டும் நம்ம சொல்கிறோம், ஆனால் நம்ம ஒரு நாளும் பல குற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். We sing that song that we must be changed like Jesus, but daily we are doing many things against it. கர்த்தர் அதெல்லாம் மன்னித்து நம்மளை இம்மட்டு வழி நடத்துறார். God, the Lord has forgive us, and thus far He has been leading us. நம்மளை சுத்திகரித்து நம்ம கர்த்தரை போல மாற நம்மளுக்கு நம்ம அவருடைய பாதத்தில் உட்கார நமக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். We must sit at His feet and pray, and we must ask the Lord to change us. அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For that, let us praise God. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். இந்த கூடி வந்திருக்கிற ஒரு குடும்பத்திலும் வயதான முதியவர்கள் இருப்பார்கள். Those who are gathered here, there are many old folks in their home. அவங்களுக்கு எத்தனையோ வேதனைகள், கஷ்டங்கள், துன்பங்கள் இருக்கும். Within them there might be many distress, many troubles, many problems. அவங்களுடைய பிள்ளைகளிடம் சொல்ல முடியாமல் இருப்பார்கள். They might not be able to share with their children. பட் அவங்க கர்த்தரிடத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள். But they have put that things with the Lord.
கர்த்தர் அவங்களுக்கு தேவைகளை கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் போக்கி அவங்க சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போதுக்காக கர்த்தர் நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போம். For the Lord to bless, take away all their sorrows and undertake for their needs, and for that let us praise God. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். இந்த காலை வேளையில கூட வந்திருக்கிற ஒரு குடும்பங்களையும் அவங்களுடைய தேவைகளை கர்த்தர் பூர்த்தி செய்ய போதுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For the Lord going to undertake every families who are gathered here, and the Lord is going to supply all their needs even this morning. Let us praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Sotram 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 sotram. ஒன்னு வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆத்மாவின் தடைகளை எல்லாம் நீக்கி சீக்கிரமாக அழைத்து வர போற தேவனுக்காக கர்த்தரை நம்ம ஸ்தோத்திரிப்போம். For those who are coming on their way, the Lord should remove every hindrance and help them to come here on time. Let us praise God. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். எல்லா துதி கனம் மகிமை கர்த்தர் ஒருவருக்கே செலுத்தி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Giving all glory, honor and praise unto our Lord alone. Let us praise God. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் எங்களை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு குடும்பமாக இந்த இடத்துல காணப்படுகிறோம் கர்த்தாவே. அந்த குடும்பத்தில் ஆண்டவரே எல்லா விதமான பிரச்சனையிலிருந்து கர்த்தர் இந்த ஆராதனை மூலியமாக நீ ஒரு விடுதலை கொடுக்க போக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே உங்களை அருமையான கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம், நீ தாழ்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரை. வெறுமையாக்கி ஆண்டவர் எல்லா துதி கனமாகவே நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Let us be seated. Hallelujah. Let us sing the first Malayalam song. ആശ്വാസപ്രദമാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആദിയിൽ എന്ന പോയിറങ്ങണമേ. ആശ്വാസപ്രദമാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആദിയിൽ എന്ന പോയിറങ്ങണമേ. അന്ത്യകാലമല്ലോ കർത്തൻ വരവ് സമീപമല്ലോ. കാലമല്ലോ കർത്തൻ വരവ് സമീപമല്ലോ. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റാൻ കൊടും കാറ്റാൻ അഗ്നി അഭിഷേകം നിറഞ്ഞിടട്ടെ. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റാൻ കൊടും കാറ്റാൻ അഗ്നി അഭിഷേകം നിറഞ്ഞിടട്ടെ. പെന്തേക്കോസ്താളത്തിൽ ശക്തിയായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയിൽ ആവി പകരണമേ. പെന്തേക്കോസ്താളത്തിൽ ശക്തിയായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയിൽ ആവി പകരണമേ. ദേശമുണർന്നിടട്ടെ, വില വിശാലമായിടട്ടെ. ദേശമുണർന്നിടട്ടെ, വില വിശാലമായിടട്ടെ. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റാൻ കൊടും കാറ്റാൻ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റാൻ കൊടും കാറ്റാൻ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ പാലിച്ചു ജീവിച്ചിടാൻ
ലോകത്തിൽ ശോഭിക്കുവാൻ ജീവന്റെ വചനങ്ങൾ പാലിച്ചു ജീവിച്ചിടാൻ. ജ്യോതിഷ ലോകത്തിൽ ശോഭിക്കുവാൻ എന്ന പകരണമേ, സ്നേഹജ്വാലയായി മാറിടുവാൻ. എന്ന പകരണമേ, സ്നേഹജ്വാലയായി മാറിടുവാൻ. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. കൊടുമുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. കൊടുമുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടുങ്കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ തീ കൊണ്ടരുളിയപ്പോൾ തീയാലിനുത്തരം നൽകണമേ. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ തീ കൊണ്ടരുളിയപ്പോൾ തീയാലിനുത്തരം നൽകണമേ. യാഗം എരിഞ്ഞിടട്ടെ പൂർണ്ണപ്രസാദമായിടുവാൻ. യാഗം എരിഞ്ഞിടട്ടെ പൂർണ്ണപ്രസാദമായിടുവാൻ. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടുങ്കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. ആത്മാവിൻ ശക്തിയാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിടുമ്പോൾ ആത്മാമണാളനോടണഞ്ഞിടുമേ. ആത്മാവിൻ ശക്തിയാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിടുമ്പോൾ ആത്മാമണാളനോടണഞ്ഞിടുമേ. ആനാളതോത്തിടുമ്പോൾ എന്നും ആനന്ദമേറിടുന്നേ. ആനാളതോത്തിടുമ്പോൾ എന്നും ആനന്ദമേറിടുന്നേ. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ തീ കൊണ്ടരുളിയപ്പോൾ തീയാലിനുത്തരം നൽകണമേ. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ തീ കൊണ്ടരുളിയപ്പോൾ തീയാലിനുത്തരം നൽകണമേ. യാഗം എരിഞ്ഞിടട്ടെ പൂർണ്ണപ്രസാദമായിടുവാൻ. യാഗം എരിഞ്ഞിടട്ടെ പൂർണ്ണപ്രസാദമായിടുവാൻ. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി, കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി, കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ. ആത്മാവിൻ ശക്തിയാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിടുമ്പോൾ ആത്മമണാളനം അണഞ്ഞിടുമേ. ആത്മാവിൻ ശക്തി
ஆவியால் உயிர்த்தெழுந்தேற்றிடும்போல் ஆன்மமனாளனுடனங்கிடுமே ஆனாளதோ திடும்போல் என்னும் ஆனந்த நீரிடுமே ஆனாளதோ திடும்போல் என்னும் ஆனந்த நீரிடுமே பாஞ்சொழுகிடட்டே ஆத்மநதி കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി കൊടും മുഴക്കത്തോടിനാറ്റാൽ കൊടും കാറ്റാൽ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ കൊടും മുഴക്കത്തോടി കാറ്റാൽ കൊടും കാറ്റാൽ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റാൽ കൊടും കാറ്റാൽ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റാൽ കൊടും കാറ്റാൽ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ കൊടും മുഴക്കത്തോടെ കാറ്റായി കൊടും കാറ്റായി അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി കൊടും മുഴക്കത്തോടി കാറ്റാൽ കൊടും കാറ്റാൽ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ കൊടും മുഴക്കത്തോടി കാറ്റാൽ കൊടും കാറ്റാൽ അഗ്നി അഭിഷേകം ഇറങ്ങിടട്ടെ പാഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ ആത്മനദി കവിഞ്ഞൊഴുകിടട്ടെ കൃപയിൻ നദി 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 Hallelujah. Let us sing the Tamil song. Tamil part. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு எரிகோ மாதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசு உந்தன் முன்னே செல்கிறார் எரிகோ மதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசு உந்தன் முன்னே செல்கிறார் கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே துதியினால் இடிந்து விடும் கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே துதியினால் இடிந்து விடும் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும்
வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நாம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையின் நிழலுண்டு செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையின் நிழலுண்டு பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம் பாதைகள் கிடைத்துவிடும் பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம் பாதைகள் கிடைத்துவிடும் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சமும் பயம் வேண்டாம் கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சமும் பயம் வேண்டாம் இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு இன்றே ஜெயித்திடுவோம் இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு இன்றே ஜெயித்திடுவோம் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நாம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு சரீரம் ஆத்துமா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போகும் வேளையில் எல்லாம் சரீரம் ஆத்துமா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போகும் வேளையில் எல்லாம் துதி சத்தத்தால் உள்ளம் நிறைந்தால் தூயரின் மேலன் கிடைக்கும் துதி சத்தத்தால் உள்ளம் நிறைந்தால் தூயரின் மேலன் கிடைக்கும் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு நன்றியால் துதி பாடு நாம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சமும் பயம் வேண்டாம் கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சமும் பயம் வேண்டாம் இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு இன்றே ஜெயித்திடுவோம் இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு இன்றே ஜெயித்திடுவோம் நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு
நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. சரீரம் ஆத்துமா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போகும் வேளையில் எல்லாம். சரீரம் ஆத்துமா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போகும் வேளையில் எல்லாம். துதி சத்தத்தால் உள்ளம் நிறைந்தால் தூயரின் பலன் கிடைக்கும். துதி சத்தத்தால் உள்ளம் நிறைந்தால் தூயரின் பலன் கிடைக்கும். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். 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 ஹல்லேலூயா 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 ஆமென் ஹல்லேலூயா. Let us rise up to sing the English song. எழுந்து நின்று ஆங்கில பாடலை பாடுவோம். Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with praise and mercy. Stand for your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me.
Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirror, here may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from your shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirror, hear my eyes tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus,
shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Glory, but flow. Flood the nations with grace and mercy. Stand for your word, Lord, and let there be light. Stand for your word, Lord, and let there be light. Stand for your word, Lord, and let there be light. Stand for your word, Lord, and let there be light. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Amen. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with praise and mercy. Stand for your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Stand for your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. blaze, Spirit, please set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Stand for your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Stand for your word, Lord, and let there be light. Stand for your word, Lord, and let there be light. Stand for your word, Lord, and let there be light. Stand for your word, Lord, and let there be light. Hallelujah. Amen. Let there be light, of God. Hallelujah. Hallelujah. Turambala, shirabala, karabanya. Amen. Hallelujah. Oh, let there be light, of God. Let there be light, of God. Hallelujah. 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 Turambala, tura. Oh. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 நாம் ஆதியாகமத்தில் முதல் அதிகாரத்தில் நாம் அநேகருக்கு தெரியும் இந்த வசனம். Many have known this verse when we look at Genesis. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் என்று பார்க்கிறோம். In the beginning God has created the heaven and the earth. அவர் சிருஷ்டித்த பிறகு என்ன சம்பவித்தது? What happened after he created the heaven and the earth? பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்ததாம். And the earth was without form and void. ஆழத்தில் மேல் இருள் இருந்தது. And dark was upon the face of the deep. தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தில் மேல் அசைவாடிக் கொண்டிருந்தார். And the Spirit of God moved upon the face of the waters. அந்த நேரத்தில் என்ன சம்பவித்தது? What happened in that time? தேவன் அந்த இருள் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த பூமியை கண்டார். God see the earth has been filled with darkness. தேவன் என்ன சொன்னார்? What did God say? வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்றார். Let there be light, God said. அப்படியே அவர் சொன்ன பிரகாரம் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. As God said, there was light. அதே போல இந்த காலை வேளையிலே Likewise in this morning, உங்களுடைய ஜீவியம் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருக்கலாம். maybe your life is filled with no form and it's void. உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் அந்தகாரம் இருள் சூழ்ந்திருக்கலாம். The deep of your heart there is darkness. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நினைவு கூறுங்கள். Just remember one thing. ஜலத்தில் மேல் ஆவியானவர் அசைவாடுகிற வண்ணமாக நம்முடைய மத்தியிலே ஆவியானவர் அசைவாடிக் கொண்டிருக்கிறார். The Spirit of God moved upon the face of the waters. Likewise, the Spirit of God is moving amidst us. உங்களுடைய ஜீவியம் இருள் நிறைந்த ஜீவியமாக இருக்கலாம். Our life will be filled with darkness. நீங்கள் வெளிச்சத்தை காண முடியாமல் இருக்கலாம். Maybe you never see the light. அந்தகார கிரியைகளினால் நீங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கலாம். The work of darkness is binding you. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது. And God is saying that let there be light. உங்களை நோக்கி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது. God is looking at you and saying that let there be light. அப்படியே வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. There was light. அதே போல உங்கள் ஜீவியத்தில் கர்த்தர் வெளிச்சத்தை உண்டாக்க விரும்புகிறார். God wants to create light in your life. கர்த்தர் நம்முடைய இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றுகிற தேவன். God is the God who transforms our darkness into light. இப்பொழுதே அந்த வெளிச்சத்தை நீங்கள் வாஞ்சிப்பீர்கள் என்றால் கர்த்தர் உடைய வார்த்தை புறப்படும். If you desire for that light, God will transform your life. கர்த்தருடைய வார்த்தை புறப்படும். The word of God will come out. அப்படியே அவருடைய வார்த்தை அவர் சொல்லாகும் அது கட்டளையிட நிற்கும். When he command it shall stood fast. இப்பொழுதே வெளிச்சத்தை நீங்கள் கேட்பீர்களாக. You ask for the light right now. இப்பொழுதே வெளிச்சத்தை வாஞ்சிப்பீர்களாக. You desire for the light right now. வாயை திறங்கள். Open your mouth. இது மௌனமாய் இருக்க நேரம் இல்லை. This is not the time to be. நீங்கள் வாயை திறந்து அந்த வெளிச்சம் என்று கேட்கும்போது கர்த்தர் உங்களை பிரகாசிப்பார். When you open your mouth and ask for the light, in your life the light will be shined. உன்னதத்திலிருந்து அந்த வெளிச்சம் இறங்கி வரும். From above the light will come down, descend down. அந்தகாரம் ஒளிந்து போகும். The darkness will be removed. வெளிச்சம் இதோ வெளிச்சம் உண்டாக கடவது. Let there be light. இந்த கர்த்தருடைய சத்தம் உடைய செவிக்கு எட்டட்டும். Let this word of God reach your ears. வெளிச்சம் உண்டாக கடவது. Let there be light. வெளிச்சம் உண்டாக கடவது. Let there be light. வெளிச்சம் உண்டாக கடவது. Let there be light. உடைய வாயை திறங்கள். Open your mouth. அமைதியாய் இருக்க வேண்டாம். Do not be silent. இதோ வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. The light is coming. கர்த்தர் உங்களை வெளிச்சத்தினால் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். Behold, you are filled with the light. கர்த்தருடைய இருதயத்தை வெளிச்சத்தினால் நிரப்புகிறார். Your heart is going to be filled with the light. இதோ அந்தகாரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. The darkness is fleeing away from you. அந்தகாரம் உங்களிடத்திலிருந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. The darkness is fleeing away from your heart. இதோ கர்த்தர் வெளிச்சத்தினால் உங்களை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். God is filling your heart with light. இதோ கர்த்தர் உங்களை வெளிச்சத்தினால் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். God is filling your heart with the light. இதோ கர்த்தர் உங்களை வெளிச்சத்தினால் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். God is filling your heart with light. இதோ வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. The light is coming.
coming. கர்த்தர் உங்களை பிரகாசிக்க போகிறார். God is shining on you. கர்த்தருடைய வெளிச்சம் உதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. His light will be shining on you. கர்த்தருடைய வெளிச்சம் உதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. His light will be coming on you. கர்த்தருடைய வெளிச்சம் உங்கள் மீது இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. His light will be descending upon you. இதோ வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது. Let there be light. 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 இதோ வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது. Let there be வாயை light. திறங்கள். Open your வாயை mouth. திறங்கள். Open your mouth. ஆவிக்கு இணங்கிக் கொடுங்கள். Submit ஆவிக்கு yourself இணங்கிக் to the Holy கொடுங்கள். Spirit. இதோ வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. The light is coming இதோ upon you. வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது. Let there be light. ஆமென். Hallelujah, 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 hallelujah. Praise thee, praise thee, praise thee. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, amen, hallelujah, 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 amen. தெய்வத்தின் மகிமை இவ்விடத்தினில், தெய்வத்தின் மகிமை இவ்விடத்தினில் இங்கு பிரகாசிக்க வேணும் வெளிச்சமாக, இங்கு பிரகாசிக்க வேணும் வெளிச்சமாக. தெய்வத்தின் மகிமை இவ்விடத்தினில், தெய்வத்தின் மகிமை இவ்விடத்தினில் இங்கு பிரகாசிக்க வேணும் வெளிச்சமாக, இங்கு பிரகாசிக்க வேணும் வெளிச்சமாக. தெய்வத்தின் மகிமை இவ்விடத்தினில், தெய்வத்தின் மகிமை இவ்விடத்தினில் இங்கு பிரகாசிக்க வேணும் வெளிச்சமாக, 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 இங்கு பிரகாசிக்க வேணும் வெளிச்சமாக. அமைதியாய் இருக்க வேண்டாம், வாயை திறங்கள். Do not be silent, open your mouth. ஆவிக்கு இணங்கிக் கொடுங்கள். Let's submit to the Holy Spirit. வெளிச்சத்தினால் நிரப்பப்படுங்கள். Let's fill with the light of God. வெளிச்சத்தினால் நிரப்பப்படுங்கள். Let's fill with the light. தேவ ஆவியான உள்ளே வரும்போது அந்தகாரம் நீங்கி The போகும். Spirit of God coming inside you, the darkness will be removed. இதோ வெளிச்சங்கள் வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. The light is coming to you. வெளிச்சங்கள் வீசுது, அந்தகாரம் மாறுது. வெளிச்சங்கள் வீசுது, அந்தகாரம் மாறுது. தெய்வத்தின் ஆவி உள்ளில் வரும் பொழுது, தெய்வத்தின் ஆவி உள்ளில் வரும் பொழுது வெளிச்சங்கள் வீசுது, அந்தகாரம் மாறுது. வெளிச்சங்கள் வீசுது, அந்தகாரம் மாறுது. தெய்வத்தின் ஆவி உள்ளில் வரும் பொழுது, தெய்வத்தின் ஆவி உள்ளில் வரும் பொழுது வெளிச்சங்கள் வீசுது, அந்தகாரம் மாறுது. 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 ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, Amen. Hallelujah. 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 Amen. Yeswe. Hallelujah. Amen. I come here as a God of a compassionate God. I came here in order to fulfill all your heart's desire. Oh my child, even this morning, what kind of desire you are having? Do you have the desire to allowing me to dwell in your heart? Even give room for me. There are certain things I have to work through you. There are many things which is unwanted things in your life. Even now I came here to change all the works of your darkness. If you give room, then only I shall do it. Oh my child, give room for my spirit. There is no condemnation for you if you walk after my spirit. I came to even change your self-will. If you want to shine for me, commit yourself unto me. There are many still found in darkness, and they are going unto the darkness. I came to set you free from that coming hellfire. Even now, my child, this is the acceptable day and time. Commit yourself. Even now, you commit yourself in order not to be judged before my judgment seat. Behold, I'm coming quickly. Even preserve yourself in holiness.
I'm going to come and take away the church which is living in holiness. உன்னுடைய அக்கிரமங்களை இப்பொழுதே என்னிடத்திலே சரண் செய்வாயாக. All your transgressions even now commit unto me. உன்னை சுத்திகரித்து நான் உன்னை பசுமையாய் வெண்மையாய் மாற்றுவேன். I will sanctify you and make you white and pure. நான் உனக்குள்ளே வந்தால் உன்னிடத்திலே இருள் இருக்காது. When I come into you, there shall be no darkness in you. எனக்குள்ளே எவ்வளவு வேணும் இருள் இல்லை. There is no darkness in me. இப்பொழுதே உன்னை ஒப்புக்கொடு. Even now, oh my child, commit yourself. நான் உனக்குள்ளே கிரியை செய்ய வாஞ்சிக்கிறேன். I desire to work in you. Hallelujah. 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 Oh, amen. Amen. கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசனம் மூலமாக ஆவியானவர் பேசின வார்த்தையை நாம் கேட்டோம். We have heard what the Spirit of God spoke through us through the prophecy. கர்த்தர் நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய வாஞ்சையாய் இருக்கிறார். God want to work in our life. He desire to work in our life. நாம் இடம் கொடுத்தால் ஒழிய அவரால் கிரியை செய்ய முடியாது. Unless we give room for the Spirit, He cannot do the work in us. இந்த கடைசி அநேக இருளினால் நாம் கட்டப்பட்டிருக்கலாம். We might be bound with the power of darkness. அது கர்த்தருடைய பார்வைக்கு அக்கிரமமாய் எண்ணப்படுகிறது. In the sight of God, it is iniquity. அது மீறுதலாய் இருக்கிறது. Transgression. It is transgressions. ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தருணத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். God is giving us chances. அதனால் தாமே நம்மோடு தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். God is speaking to us, that's why. மனம் திரும்பி கர்த்தருடைய பாத தண்டையிலே வருவோமாக. Let us turn our heart towards the Lord and come to our God. முழுமையாய் நம்மையே நாம் ஒப்புக் கொடுப்போம். Let us submit fully to the Lord. இருள் ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ஒரு ராக்காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. Night is coming when no man can work. The night is coming when no man can work. ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ஒரு ராக்காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. The night is coming when no man can work. அதே போல ஏசாயாவின் புத்தகம் 60வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது, when we look at Isaiah chapter 60, இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும். The darkness is covering the earth and it is covering the people. ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார். And Lord will shine, even though the Lord will shine on you. அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும் என்கிறார். The glory of God will be upon you. அந்த வரும் ராக்காலத்திலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், in order to escape from that darkness or the night, கர்த்தருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். we have to be prepared for His coming. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நாம் மாற வேண்டும். We have to be the children of light. இப்பொழுதே கர்த்தருடைய வெளிச்சம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் கிரியை செய்ய நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும். We must give room for the light of God to work in our life. அப்பொழுதுதான் அந்த வரும் ராக்காலத்திலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். Then we can escape from the night. கர்த்தர் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தருணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். The God is giving us chances to கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். God has spoken to you. ஆனால் நாம் கர்த்தருக்கு இணங்கி கொடுக்கவே இல்லை. We were not submitting ourselves to the Lord. இது ஆவியிலும் சிலர் நிறையாமல் இருக்கிறோம். Some of us are not filling in spirit. நம்மில் சிலர் வாயும் திறக்கவில்லை. Some of us are not even opening our mouth. கர்த்தர் நமக்கு நம்மீது கிருபை பாராட்டி இரக்கம் பாராட்டி, the Lord is showing the mercy and grace upon us. கர்த்தர் நம்முடைய அந்தகாரத்தை மாற்றி வெளிச்சமாய் மாற்ற வேண்டும். The Lord must change our darkness, transform our darkness. இந்த வாரம் முழுதும் கர்த்தருடைய வெளிச்சம் நம்மை நடத்த வேண்டும். In this whole week, the light of God should guide us. அதுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us praise God for that. Praise the Lord, 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 praise the Lord. யாராவது முதலாவது யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கும் என்றால் உடைய வலது கரத்தை நீட்டுங்கள். If any of us coming here with any needs, let's lift up your right hand. உங்களுக்காக நாம் யாவரும் ஜெபிக்க போகிறோம். We are going to pray for you. அது என்ன தேவையா இருந்தாலும் சரி, whatever the needs may be.
கர்த்தர் அதை சந்திக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். The Lord is mighty to meet your needs. அந்த ஜெபங்களுக்கு உயர்த்தப்பட்ட உங்களுடைய கரங்களை பார்த்து கர்த்தர் பதில் கொடுக்க போகிறார். By looking at your right hand that's raised, God is going to answer your prayers. ஜெபிப்போம். Let us pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, undertake for every needs, Lord. Supply all the needs of God. Undertake for the dear ones, Lord. Lord, bless them, God. Lord, undertake, Lord. Answer their petition and prayers, Lord. In the name of Jesus of Nazareth. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. கர்த்தர் இந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தாருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us praise God for giving and answering that prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. தயவு செய்து யாவரும் அமருங்கள். Let's all be seated. கர்த்தருடைய இனிமையான நாமத்தில், இயேசுவின் இனிமையான நாமத்தில் உங்களை யாவரும் நாங்கள் அன்போடு வரவழைக்கிறோம். We would like to welcome all of you in the sweet name of Jesus. இந்த வாரத்தின் கூட்டங்கள் வழக்கம் போல நடைபெறும். This week's meetings will be as usual. அதாவது வருகிற திங்கட்கிழமை நமக்கு சகோதரமாருடைய ஜெபம் இந்த இடத்தில் நடைபெறும். On Monday we will have brothers prayer as usual. வியாழக்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு வேத பாடம் உண்டு. Thursday night 7 p.m. there is Bible study. சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சனிக்கிழமை காத்திருப்பு கூட்டங்கள் 6:30 மணிக்கு நடைபெறும். On Saturday there is a tarry meeting at 6:30 p.m. அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டு ஆராதனை. முதல் ஆராதனையானது 9 மணிக்கும், இரண்டாவது ஆராதனை 11:15க்கும் இங்கே நிகழும். The first service on Sunday will be on 9 a.m. and the second one will be at 11:15. இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். Let us praise God for blessing these meetings. Praise the Lord, 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 praise the Lord. இன்றைக்கு நேரம் போதாத நிமித்தம் ஒரே ஒரு சாட்சிக்கு நாம் இடம் கொடுக்க போகிறோம். We are giving room for one testimony because of the time constraint. அது Please come and testify. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I like to testify our late pastor, Pastor Charles. நான் கடந்து போன நம்முடைய பாஸ்டர் சார்ல்ஸை குறித்து சாட்சி சொல்ல போகிறேன். He's our branch, quite long service with Bedo believers. அவர் தாமே பெடோக்கிலே ஊழியம் செய்தார். Since the day I know him, first day I met him in Taijin Church when I wanted to take the water baptism. முதலாவது நான் அவரை தைஜின் சபையிலே ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது பார்த்தேன். Then he told me, what is in your hand, Dulu? Because those days I was in Hindu, I was tying all the black string in my hand. முன்பு நான் இந்துவாக ஜீவித்தேன். ஆனபடியினாலே என்னுடைய கையிலே கயிறுகள் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருந்தது. Then he asked me, I said, any wrong to having this? He said, yeah. அவர் கேட்டார், இதை எடுப்பதற்கு ஏதாவது உனக்கு தயக்கமா என்று. Then I told him, no problem. If once come to here, cut it off. Then he take the scissors and cut it off. இது தவறாக இருந்தால் நீங்கள் இதை வெட்டி எடுத்து விடுங்கள் என்று கூறினேன். அவர் அப்படியாக வெட்டி எடுத்து விட்டார். And he was doing service during the Kamangan, always after Bible study. பெடோக்கிலே பைபிள் ஸ்டடியிலும் வேத பாட கூட்டத்திலும் always he asked me go and buy food for him the night. அவருக்கு இரவு சாப்பாடு வேண்டுமா என்று கேட்பேன். Then he told me how to buy the food because always he liked to have mee goreng without vegetable. அவர் மீகோரிங் எப்பொழுதும் விருப்பமாக சாப்பிடுவார். அதில் வெஜிடபிள் இல்லாமல் பிளெயினாக அதை கேட்பார். Before he entered in the glory on that week, I was talking with Pastor Wee Wong.
அவர் இறப்பதற்கு முன்பதாக நான் பாஸ்டர் வீவாங்கிடம் தொலைபேசியிலே பேசினேன். Then I thought I wanted to call him and talk to him, but I said later I can talk. I will, because I don't know something. Somebody called me, or I just left and forget about him. நான் அவர்கள் பேசினதை பொழுது யாரோ வந்திருந்தார்கள், அதன் நிமித்தமாக நான் தொடர்ந்து பேச முடியாமல் போனது. Then following week I heard that he's entered the glory. அதை தொடர்ந்து அடுத்த வாரத்திலே அவர் கர்த்தருக்குள் மகிமையில் பிரவேசித்தார் என்று கேள்விப்பட்டேன். One thing, when I was wanted to go to Philippines with my wife. ஒரு சமயம் நான் பிலிப்பைனுக்கு என்னுடைய மனைவி உடன் நான் சென்றிருந்தேன். Then he called me. He asked me to come to the main church. அவர் கூறினார் நம்முடைய மெயின் சபைக்கு வரும்படி. So I went there. He gave me one stack of Philippine currency peso. அவர் அந்த பிலிப்பைனுடைய காசை எனக்கு கொடுப்பதற்காக வர கூறினார். I never expected so much of money. He gave it to me. நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அவ்வளவு பணத்தை அவர் எனக்கு கொடுத்தார். He take this make use of, because he returned back from Philippines. The balance all he give it to me. நீ வரும் பொழுது அதிலே மீதம் இருந்தால் என்னிடம் திரும்ப கொடு என்று கூறினார். அவர் சிங்கப்பூருக்கு திரும்ப இருந்தார். அதனாலே மீதமுள்ள பிலிப்பின் பணத்தை அவர் என்னிடம் கொடுத்தார். Then I told him, you need anything to buy? நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்க வேண்டுமா என்று. Because he have arranged me the hotel. I'm not to stay in the faith home, because all sisters of God, I and my wife to stay in the hotel just in front of the faith home. அங்கு சகோதரிகள் எல்லாம் சபையில் தங்கியிருந்ததால் நான் என்னுடைய மனைவியுடன் எதிர்ப்புறத்தில் இருந்த ஹோட்டலில் தங்கினேன். All the facilities he have arranged for me. எல்லாம் எனக்காக ஒழுங்கு செய்து கொடுத்தார். I really praise and thank God. We have missed one of the good pastor. நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு நல்ல போதகராய் அவர் காணப்பட்டார். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. Hallelujah. For today's meditation, let us turn our Bible to Proverbs chapter 18 verse 10. இன்றைய தியானத்துக்கு வேதத்தில் நீதிமொழிகள் 18வது அதிகாரம் 10வது வசனத்துக்கு திருப்புவோம். கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம், நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாயிருப்பான். The name of the Lord is a strong tower. கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம், And the righteous runneth to it and shall be safe. நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான். Today I would like to share with you about the name of the Lord. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். How it is a strong tower in a Christian's life. கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தில் அவர் எப்படி பலத்த துருகமாய் இருக்கிறார். Like any other promise in the Bible, எத்தனையோ மற்ற ஒரு வாக்குத்தத்தங்கள், வேதத்தில் உள்ள வாக்குத்தத்தங்களை பார்க்கும்போது this also comes with a sort of clause. There is a clause. இதிலும் கூட ஒரு நிபந்தனை காணப்படுகிறது. Only the righteous can run into it and be safe. இங்கே பார்க்கிறோம், நீதிமான்கள் மாத்திரமே அதில் ஓடி போய் சுகமாய் தங்கி இருக்க கூடும். So there is three aspects today we are going to think. இங்கே 3 அம்சங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். Number 1 being righteous. முதலாவதாக நீதிமான்களாக இருக்க வேண்டும். Number 2 the name of the Lord. இரண்டாவது கர்த்தருடைய நாமம். Number 3 how the name of the Lord is a strong tower. மூன்றாவது கர்த்தருடைய நாமம் எப்படி நமக்கு பலத்த துருகமாய் இருக்கிறது என்று பார்க்க போகிறோம். We look at another verse, Isaiah chapter 64 verse 6. ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 64ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். இதோ அது எனக்கு முன்பாக எழுதியிருக்கிறது, நான் மௌனமாயிராமல் சரிக்கு சரி கட்டுவேன். 64
righteousness like filthy rags. நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள் போல் இருக்கிறோம், எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல் இருக்கிறது. நாங்கள் அனைவரும் இலைகளைப் போல் உதிருகிறோம், எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றைப் போல் எங்களை அடித்து கொண்டு போகிறது. So we see here that our righteousness is like filthy rags. இங்கே நம்முடைய நீதியானது அழுக்கான கந்தைக்கு என்னப்படுகிறது, ஒப்பாய் இருக்கிறது. If we want to be righteous in front of the Lord, we cannot be like Pharisees. நாம் தாமே கர்த்தருக்கு முன்பாக நீதிமான்களாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் பரிசேயர் போல இருக்கக்கூடாது. What is so special about Pharisees? இந்த பரிசேயருக்கு உள்ள விசேஷித்த காரியம் என்ன? Let's turn to Matthew chapter 23 verse 25 to 28. மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 23 23வது அதிகாரம் 25 to 28. 25 முதல் 28 வசனம். மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ! போஜன பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள், உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும் அநீதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. குருடனான பரிசேயனே, போஜன பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு. மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ! வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளுக்கு ஒப்பா இருக்கிறீர்கள். அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய் காணப்படும், உள்ளேயோ மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும். அப்படியே நீங்களும் மனுஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்பே காணப்படுகிறீர்கள், உள்ளத்திலோ மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறீர்கள். Woe unto you, scribes and Pharisees. Scribes and Pharisees. மாயக்காரரே, வேதபாரகரே, உங்களுக்கு ஐயோ. So it says that they are like the cups that clean outside. அவர்கள் தாமே வெளிப்புறத்தில் சுத்தமாக்கப்பட்ட பான பாத்திரங்களைப் போல இருக்கிறார்கள். Some of us were like that. நம்மில் சிலரும் இப்படி இருக்கிறோம். All the man-made rules, இதெல்லாம் மனுஷன் உண்டாக்கின சட்ட திட்டங்கள், we were following all that. இதெல்லாம் நாம் பின்பற்றுகிறோம். But deep within we don't have a strong repentance. ஆனால் நமக்கு உள்ளத்தில் ஆழத்திலே ஒரு உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் இல்லை. We have been avoiding all the obvious outward sins. அதாவது மற்ற வெளிப்புறமான எத்தனையோ பாவங்களுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கிறோம், நாம் கீழ்ப்படுகிறோம். We have been carrying ourselves in front of the others so well. மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நம்மை மேன்மை பாராட்டுகிறோம், மேன்மையானவர்கள் என்று காட்டிக்கொள்கிறோம். And we refuse to look inside our heart. ஆனால் நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்தை நோக்கி பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறோம். This is why Jesus is condemning them. இதனால் தாமே இயேசு அவர்களை குறித்து இங்கே சொல்கிறார். And about their self-righteousness. சுயநீதி. And they resisted the need of grace and cling on to their own selves. அதாவது கிருபை அவசியம் இல்லாமல் தள்ளிவிட்டு அவருடைய சொந்த வழிகளிலே அவர்கள் நடந்தார்கள். Matthew chapter 9 verse 11. மத்தேயு 9வது அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில், And Pharisees is questioning Jesus to his disciples, saying that, why eateth your master with publicans and sinners? அதாவது ஆயக்காரரோடும் மற்றும் பாவிகளோடும் ஏன் உங்களுடைய எஜமானர் தாமே ஆகாரம் உட்கொள்கிறார் என்று அவரிடம் பரிசேயர்கள், அவருடைய சீஷரிடம் பரிசேயர்கள் கேட்டார்கள். Can we read 9 verse 11 to 14? பரிசேயர் அதை கண்டு அவருடைய சீஷர்களை நோக்கி, உங்கள் போதகர் ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போஜனம் பண்ணுகிறது என்ன என்று கேட்டார்கள். Verse 14. அப்பொழுது யோவானுடைய சீஷர் அவரிடத்தில் வந்து, நாங்களும் பரிசேயரும் அநேகந்தரம் உபவாசிக்கிறோமே, உம்முடைய சீஷர் உபவாசியாமல் இருக்கிறது என்ன என்று கேட்டார்கள். And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your master with publicans and sinners? Then came to him the disciples of John, saying, why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? Verse 13. Verse 13. Yeah. பலியை அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன் என்பதின் கருத்து இன்னதென்று போய் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார். But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Jesus is telling them that he has come to call for the sinners and to the repentance. இங்கே இயேசு சொன்னார், பாவிகளை மனம் திரும்புவதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்று, நீதிமான்களை அல்ல என்று சொன்னார். So when we see the publicans and the sinners, we see them as a non-sinners.
இங்கே வேத பாரகரையும் ஆயக்காரையும் பார்க்கும்போது அவர்கள் non sinners, வெளிப்படையாக sinners, the publicans. அவர்கள் வெளிப்படையாக பாவிகளாய் இருந்தார்கள். Because their duty is to collect the tax and they are tax collectors. So publicans, so Pharisees was questioning Jesus why they are eating with publicans. அவர்கள் வரி பணத்தை வாங்குகிறவர்களாய் இருந்தபடினாலே அவர்களோடு கூட இயேசு தாமே ஏன் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று அவருடைய சீஷரிடத்தில் பரிசேயர்கள் கேட்கிறார்கள். Jesus made it clear to Pharisees that he has come for the sinners and to repentance. பாவிகளை மனம் திரும்புவதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்று அவரிடத்தில் இயேசு சொன்னார். And he has not come for those who conceal their sin inside their heart. தங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே பாவங்களை மறைத்து வைக்கிறவர்களுக்காக இயேசு வரவில்லை. And showing a clean outside image. ஆனால் வெளிப்புறத்திலே நாம் தாமே ஒரு தெளிந்த ஒரு சுத்தமுள்ளவர்கள் போல நாம் காட்சி அளிக்கலாம். If I remember correctly, the week before we have heard about heart. அதாவது கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக இருதயத்தை குறித்து நாம் கேட்டோம், செய்தியை கேட்டோம். We may be doing the same sin which is unacceptable in front of man, but God is still forgiving us. நாம் சில சமயம் நாம் தவிர்க்க முடியாமல் எதிர்பாராத விதத்தில் பாவம் செய்கிறோம், இருப்பினும் தேவன் அதை மன்னிக்கிறார். In our life we may be like publicans. நம்முடைய ஜீவியமானது ஒரு வேளை ஆயக்காரை போல இருக்கலாம். In our heart we are daily confessing to God and asking for mercy. நம்முடைய இதயத்தில் எப்பொழுதுமே கர்த்தரிடம் மனம் திரும்பி கர்த்தாவே என்னை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். That is the kind of righteousness God is giving us. இதுவே தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற நீதியாய் இருக்கிறது. If we do not resist the grace and mercy of God, தேவனுடைய இரக்கத்தையும் அதாவது அவருடைய கிருபையும் நாம் தள்ளிவிடாவிட்டால் he is able to cleanse us. அவர் நம்மை சுத்திகரிக்க வல்லவராய். I am not justifying sinners here. இங்கே பாவிகளை நான் நீதிகரிக்கவில்லை. But you must have a strong repentance in our heart. ஆனால் நமக்குள்ளே ஒரு பலமுள்ள ஒரு ஆழமான ஒரு மனம் திரும்புதல் உண்டாக இருக்க வேண்டும். We do not want to be like Pharisees that's clean outside. ஆனால் பரிசேயர்கள் போல வெளியே மாத்திரம் சுத்தமாய் இருக்கிறதை அப்படி சுத்தமாய் இருப்பது நமக்கு வேண்டாம். If we are clean in our heart, if we are repenting inside our heart, God is going to protect us. நாம் நம்முடைய இருதயம் சுத்தமாய் இருக்கும்போது அதாவது நாம் கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்மை பாதுகாப்பார். And his mercy towards us make us righteous. அவர் நம் மீது அவர் பாராட்டி நிற்கிற இரக்கமானது நம்மை நீதிமான்களாக்கும். And when we are righteous we can run to that strong tower. நாம் நீதிமான்களாய் இருக்கும்போது அந்த பலத்த துருக்கத்துக்குள்ளே நாம் ஓடி போகலாம். One more scenario I want to just share is Zechariah chapter 3 verse 3 and 4. சகரியாவின் புத்தகம் 3வது அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள். Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment. யோசுவாவோவெனில் அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்தவனாய் தூதனுக்கு முன்பாக நின்றிருந்தான். அவர் தமக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்களை நோக்கி, இவன் மேல் இருக்கிற அழுக்கு வஸ்திரங்களை களைந்து போடுங்கள் என்றார். பின்பு அவனை நோக்கி, பார், நான் உன் அக்கிரமத்தை உன்னிலிருந்து நீங்க செய்து உனக்கு சிறந்த வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தேன் என்றார். Sometimes we are going away from God because of our circumstances or state. சில சமயம் நம்முடைய சூழ்நிலை நம்முடைய நிலை நம் நிலவரத்தின் நிமித்தம் கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் போயிருக்கலாம். And Satan is over there to accuse us. ஆனால் அங்கே நம்மை குற்றப்படுத்தும்படியாக குற்றம் சாட்டப்படும்படியாக சாத்தான் நின்று கொண்டிருக்கிறான். But Jesus our Lord is by our side and saying that change that filthy garment. ஆனால் கர்த்தரோ நம்முடைய பட்சமாய் நின்று நம்முடைய வஸ்திரங்களை களைந்து போட சொல்கிறார். And this is the brand plucked out of fire. இதுவே நெருப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தீக்கொல்லியா இருக்கிறது. He will take the responsibility of our filthy rags. அவர் தாமே நம்முடைய அழுக்கான கந்தையை அகற்றும்படியாக இருக்கிறார். Only when we are true towards God. நாம் தேவனிடத்தில் உண்மையாய் இருக்கும்போது. And now we know that how to be righteous in front of God. நான் இப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நீதியாய் எப்படி இருப்பது என்று அறிந்திருக்கிறோம். Now we look at the strong tower. இப்பொழுது பலத்த துருக்கத்தை பார்ப்போம். The righteous works in our life and the God sees as righteous in our life. Let us depend on his mercy and focus our heart and what is within ourselves.
we need to focus our hearts and what is within ourselves. நம்முடைய இருதயத்தை நாம் நன்றாக அதை கவனித்து ஆராய்ந்து பார்த்து நம்முடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று நான் பார்க்க வேண்டும். This will help us to call upon his name. இதுதாமே அவருடைய நாமத்தை நாம் கூப்பிட நமக்கு உதவி செய்கிறது. The name of the Lord is strong tower. கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம். And how Solomon sees the name of Lord is strong tower. எப்படி இங்கே சாலமோன் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகமாய் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறான். Let us look at Judges 9:51. நியாயாதிபதிகள் 9வது அதிகாரம் 51ஆம் வசனம். 9:51. அந்த பட்டணத்தின் நடுவே பலத்த துருக்கம் இருந்தது. அங்கே சகல புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பட்டணத்து மனுஷர் அனைவரும் ஓடி புகுந்து கதவை பூட்டிக்கொண்டு துருக்கத்தின் மேல் ஏறினார்கள். But there was a strong tower within the city, and thither fled all the men and women, and all they of the city, and shut it to them, and gat them up to the top of the tower. So this is a very interesting story. இது ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதையா இருக்கிறது. The king want to kill the children of God, and they run into this tower. அங்கே ராஜா தாமே அந்த தேவனுடைய ஜனங்களை அழிக்க இருந்தான். அவர்களோ அந்த பலத்த துருகத்துக்கு அண்டையில் ஓடி போனார்கள். And the men and women went inside and they climbed up. அங்கே சகல புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஓடி புகுந்து கொண்டார்கள். And shut themselves inside. கதவுகளை பூட்டிக் கொண்டார்கள். And what did this king do? இந்த ராஜா என்ன செய்தான்? He go and put fire at the beneath of the tower. அந்த 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 துருகத்துக்கு கீழே ராஜா தாமே தீ வைத்தான். There is this woman on top. What did she do? She take the millstone and just push it outside, and that fall on the head of that king. அங்கே ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ஏந்திர கல்லு துண்டை அவனுடைய தலைமேல் போட்டாள். And the piece of millstone upon Abimelech's head, and all to break his skull. அது அவன் மண்டையை உடைத்தது. And when we are up the tower, நாம் தாமே அந்த துருகத்துக்கு பலத்த துருகத்தின் when மேல் the enemy இருக்கும்போது comes to us and destroy us, நம்மை அழிக்கும்படியாக சத்ரு வரும்போது and the enemy will be destroyed. அந்த சத்ருக்கள் நிர்மூலமாகுவார்கள். So in this Singapore we don't have such a strong tower. இந்த சிங்கப்பூரில் நமக்கு ஒரு பலத்த துருகம் இல்லை. Our strong tower is the name of the Lord. நம்முடைய பலத்த துருகம் நம்முடைய கர்த்தருடைய நாமமே. Maybe for the enemy that you see in the land, maybe you can escape from them by looking at the towers. அதாவது நம்ம அந்த பூமியிலே நம்ம அந்த நாம் தாமே தேசத்தில் பார்க்கும்போது சத்துருக்களிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள சில இடங்களை அங்கேயும் தேடிக்கொள்ளலாம். There is bunkers that's set under the big buildings and all that. அதாவது பாம் ஷெல்டர் என்று அந்த பதுங்குகுழி இருக்கிறது. But for our spiritual warfare, when enemy is coming against us, we cannot use all that. ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே நாம் எங்கேயும் போக முடியாது. That's why King Solomon says the name of the Lord is strong. அதனால் தாமே சாலமன் ராஜா சொல்கிறான் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம். How the name of the Lord is a strong tower? கர்த்தருடைய நாமம் எவனமாக பலத்த துருகமாக இருக்கிறது. In ancient time when we look at the word of God, all the names are given have a meaning. அதாவது ஆதி காலத்தில் வேதத்தில் நாம் பார்க்கும்போது தேவனுடைய நாமங்களை பார்க்கும்போது எல்லா நாமங்களுக்கும் ஒரு அர்த்தங்கள் உடையதாக இருக்கிறது. It has certain authority. அதிலே சில அதிகாரம் இருக்கிறது. It symbolizes his character. அது அவருடைய அதாவது சுபாவங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. Or the situation that the person was born. அல்லது ஒரு நபர் பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையை காண்பிக்கலாம். Let us now look at some essential names of God in Bible. வேதத்தில் கர்த்தருடைய சில நாமங்களை பார்ப்போம். And how his name was glorified. அவருடைய நாமம் எப்படி மகிமைப்பட்டது. And under what circumstances it was given. எந்த சூழ்நிலையிலே அவருக்கு அந்த நாமம் தரிக்கப்பட்டது. And why people felt safe calling that name. ஏன் ஜனங்கள் தாமே அந்த நாமத்தை கூப்பிட்ட போது அவர்கள் தாமே காப்பாற்றப்பட்டார்கள். And how the problems were resolved. எப்படி அவருடைய பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டது. Psalm 61 verse 3. 63ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனம். For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. நீர் எனக்கு அடைக்கலமும் சத்துருவுக்கு எதிரே பலத்த துர்கமுமாய் இருந்தீர். For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. Lord himself is a shelter.
கர்த்தரே நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். The first name, he is Jehovah Jireh for us. முதல் நாமம் அவரே நமக்கு யெகோவா ஈரேவா இருக்கிறார். We all know this, that in Mount Moriah, மோரியா when பர்வதத்திலே Abraham was instructed to make his only son as a sacrifice, தன்னுடைய ஒரே மகனை அவன் பலி கொடுக்க வேண்டியதா இந்த angel of the நேரத்தில் Lord calls to ஆபிரகாமுக்கு him from heaven. Angel of Lord calls to him from heaven. வானத்திலிருந்து தேவ தூதன் அவனை நோக்கி கூப்பிட்டான். He looked behind to the thicket and found a ram. அங்கே தாமே ஒரு புதரிலே ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான். Even in the last minute, losing hope, இந்த கடைசி நேரத்தில் நம்பிக்கையற்ற ஒரு நிலவத்தில் இருந்தாலும் because Abraham obeyed God. தேவன் ஆபிரகாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தான். That's why God provided. அதனால் தாமே அந்த இடத்தில் தேவன் அவனுக்கு அந்த தேவையை சந்தித்தார். Do not have to read Genesis 22 verse 13. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 13வது வசனம். And Abraham called to the name that place Jehovah Jireh. அந்த இடத்திற்கு ஆபிரகாம் யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான். In the mount of the Lord it shall be seen. கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும். The same thing was done in Calvary for us. அதே வேளையை கர்த்தர் கல்வாரில் நமக்கு முடித்தார். The greatest need of mankind was met. மனுஷீகத்தின் ஒரு பெரிதான தேவை அந்த இடத்தில் சந்திக்கப்பட்டது. We were in sins. நாம் பாவத்தில் இருந்தோம். In order for our salvation, Jesus was given as a sacrifice. நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக இயேசு பலியானார். Look, the Lamb of God who take away the sin of the world. இதோ உலகத்தின் பாவத்தை போக்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டி. He that spared not his son. தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவர் விட்டுவிடவில்லை. When we are in any need, எந்த தேவையில் சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் God is our Jehovah Jireh. தேவனே நமக்கு யெகோவா ஈரேவா இருக்கிறார். We can call that name as a strong tower. அந்த நாமத்தை பலத்த துர்கம் என்று அழைக்கலாம். We can run to that நாம் அங்கே ஓடி புகுந்து கொள்ளலாம். and be safe. அங்கே சுகமாய் தங்கலாம். Secondly, another name. இரண்டாவது இன்னொரு பேர் Exodus chapter 17 verse 15. யாத்ராகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. மோசே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு யெகோவா நிசி என்று பெயரிட்டு. The Moses built an altar, called it Jehovah Nissi. மோசே தாமே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதுக்கு யெகோவா நிசி என்று பெயரிட்டான். Why did he give the name? ஏன் அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டது? Because Lord has fought the battle for them. ஏனால் கர்த்தர் அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்தார். Battle against Amalekites. அமலேக்கியருக்கு எதிராக கர்த்தர் யுத்தம் செய்தார். And gave the children of Israel victory. இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு தேவன் ஜெயத்தை கொடுத்தார். They didn't have the best commanders. அவர்களுக்கு ஒரு சேனையின் தலக்கத்தன் சரியான ஒரு தலக்கத்தன் இல்லை. They didn't have a best army in the world. அவர்களுக்கு உலகத்திலே சிறந்த ஒரு ராணுவமும் இல்லை. It's a bunch of people that was in Egypt and looking for the promised land for 400 years. 400 வருஷமாக எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேசத்தை தேடி கொண்டிருந்த ஒரு ஜனக்கூட்டம். They were in slavery. அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலே இருந்தார்கள். But they were not traveling alone. அவர்கள் தனிமையாய் யாத்திரை செய்யவில்லை. God appointed Moses. மோசேவை தேவன் தெரிந்து அங்கே வைத்தார். The pillar of fire and the pillar of cloud was with them. அவர்களோடு அக்னி ஸ்தம்பமும் மேக ஸ்தம்பமுமாய் தேவன் இருந்தார். It was a day to remember for them that won the battle. அந்த நாளை அவர்கள் கர்த்தர் அந்த யுத்தத்துக்கு அவர்களை ஜெயிக்க வைத்தார் என்ற நாளை நினைவு கூறும்படியாக God showed them that these people were the chosen nation for him. தமக்கென்றே இந்த ஜாதிகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜாதிகள் என்று தேவன் அவர்களுக்கு காண்பிக்கும்படியாக He fought for them, he led them into the battle. அவர்கள் தாமே அந்த யுத்தத்தின் வழியிலே அவர்களை நடத்தி யுத்தத்துக்கு ஏதுவாக நடத்தி அவர்களை ஜெயிக்க வைத்தார். He protected and he conquered. அவர்களை பாதுகாத்து அவர்களை மேற்கொள்ள செய்தார். He was their banner. அவரே அவர்களுக்கு ஜெயக்கொடி. This is the literal meaning. இதுவே எழுத்து பிரகாரமான அர்த்தம். The banner of victory, Jehovah Nissi. யெகோவா நிசி என்றால் கர்த்தரே ஜெயக்கொடி. The banner is visible. அந்த கொடியை பார்க்கும்போது அது பார்க்கக்கூடியவையாக இருக்கிறது. When God fight battle for us, தேவன் நமக்காக யுத்தம் செய்யும்போது we have to lift his name. அவருடைய நாமம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். We must say Jehovah Nissi for us. Jehovah Nissi for us. அவர் நமக்கு யெகோவா நிசியா இருக்கிறார். Testifying is a very very good way to do that.
அதாவது சாட்சி அவரை குறித்து சாட்சி சொல்கிறது இது ஒரு சிறந்த வழியாக இருக்கிறது. Lifting up Jesus' name, glorifying his name. இயேசுடைய நாமம் உயர்த்தப்பட வேண்டும், இயேசுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். Calling up the name of the Lord who has fought all our battles for us. நம்முடைய எல்லா யுத்தங்களையும் யுத்தம் செய்த தேவனுடைய நாமத்தை நோக்கி நாம் கூப்பிட வேண்டும். In our weakest state he fought for us. நம்முடைய அந்த பலவீன நேரத்தில் கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்தார். His love and concern for his people. நம்முடைய ஜனத்தின் மீது அவர் பாராட்டின அன்பும் அவருடைய இரக்கமும். It is the so-called right that we get as the children of God. It is the right that we have as the children of God. அதுவே நமக்குரிய காரியமாக இருக்கிறது. Another name to think about is Jehovah El Shaddai. இன்னொன்று யெகோவா எல் ஷடாய் என்று பார்க்கிறோம். This is actually written in Hebrew Bible, but it means God Almighty. அது எபிரேயர் வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு அர்த்தம் கர்த்தர் சர்வ வல்லவர். It is mentioned in the Bible total 7 times. இது 7 முறை 7 தரம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Genesis 17 verse 1. ஆதியாகமம் 17வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. ஆபிரகாம் 99 வயதான போது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி, நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. This is the first time God revealing himself as El Shaddai. இதுவே தேவன் முதலாக எல் ஷடாய் அல்லது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் தம்மை வெளிப்படுத்தின நேரமாய் இருந்தது. Revealing himself as the Almighty God. தம்மையே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் அவர் வெளிப்படுத்தின முதல் முறை. He is the covenant keeping God. அவரே உடன்படிக்கை காக்கிற தேவன். He is a promise keeping God. அவரே வாக்குத்தத்தங்களை காக்கிறவராய் இருக்கிறார். God also spoke unto Moses and said to him that I am the Lord, I appeared unto Abraham, Isaac and Jacob, and the name of the God Almighty. அவர் தாமே மோசேவுக்கு முன்பாக தேவன் வெளிப்பட்டு ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோப்புக்கு முன்பாக சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் வெளிப்பட்ட நான் என்று சொல்கிறார். Certain scholars think that it also means thunderer. சிலர் தாமே வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள், அதற்கு அர்த்தம் இடி முழக்கம். It is also written in Bible, Ezekiel chapter 10 verse 3 to 5. எசேக்கியேலின் புத்தகம் 10வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Maybe verse 5. ஒருவேளை 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். கேருபீன்களுடைய செட்டைகளின் இரைச்சல் சர்வத்துக்கும் வல்ல தேவன் பேசுகையில் உண்டாகும் சத்தம் போல வெளிப்பிரகாரமாக மட்டும் கேட்கப்பட்டது. And the sound of the cherubim's wings was heard even to the outer court, as the voice of the Almighty God when he speaketh. Okay, now it makes sense, because the sound of the cherubims was like சேருபீன்களுடைய சட்டைகளின் இரைச்சல் and was heard even to the outer court. அது வெளிப்பிரகாரம் கூட கேட்டதாம். The voice of the Almighty God. அது கர்த்தருடைய சத்தம். God help us to overcome any sins. எப்படிப்பட்ட பாவங்களையும் கர்த்தர் நம்மை மேற்கொள்ள உதவி The செய்வார். powerful God is able to overcome any sins. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எப்படிப்பட்ட பாவத்தில் நாம் இருந்தாலும் மேற்கொள்ள உதவி செய்வார். He is able to remove the darkness in our life. நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற அந்தகாரத்தை அவர் அகற்ற வல்லவர். He can shine in our life. நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவர் பிரகாசிப்பார். These names which specified are not the only ones. இந்த பெயர்கள் இவைகள் மாத்திரமில்லை. We have Jehovah Rapha, யெகோவா ரஃபா, our healer and comforter. அவரே நம்மை ஆற்றுகிறவரும் நம்முடைய பரிகாரியுமாயிருக்கிறார். Jehovah Shammah, who is omnipresent. யெகோவா ஷம்மா என்றால் அவர் எங்கும் இருக்கிறவர். Elohim, the supreme one. எலோஹிம் என்றால் சர்வத்துக்கும் மேலானவர். So when we look at the Bible, for every situation there is a name of the Lord. வேதத்தில் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அங்கே கர்த்தருடைய நாமம் அங்கே காணப்படுகிறது. So it is not by chance that King Solomon wrote that the name of the Lord is a strong tower and righteous shall run into it. அதாவது சந்தர்ப்பவசமாக சாலமன் ராஜா கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துர்கம் என்று அங்கே எழுதவில்லை. For every situation in our life, every circumstances we go through, there is a name to call upon. நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் நாம் போய் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் நோக்கி கூப்பிடலாம். His name is our strong tower. கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துர்கம். He makes us righteous.
அவர் நம்மை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார் through his mercy, அவருடைய இரக்கத்தின் நிமித்தம், not by our self-righteousness, நம்முடைய சுய நீதி நிமித்தம் அல்ல. so that we can run to that tower. அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த பலத்த துருகத்துக்கு அண்டையிலே நாம் ஓடி புகுந்து கொள்ளலாம். One more verse, Isaiah chapter 9 verse 6. ஏசாயாவின் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். So many names. எத்தனையோ நாமங்கள். Wonderful, அதிசயமானவர், Counselor, ஆலோசனை கர்த்தா, the Mighty God, வல்லமையுள்ள தேவன், the Everlasting Father, நித்திய பிதா, the Prince of Peace. சமாதான பிரபு. Let us all rise in the presence of God. நாம் யாவரும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து நிற்போமாக. The powerful God can provide all our needs. சர்வவல்ல தேவன் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்க கூடும். He is Jehovah Jireh to us. அவரே நமக்கு யெகோவா ஈரே. He is the banner of victory to us. அவரே நமக்கு ஜெய கொடி. Jehovah Nissi. யெகோவா நிசி. And he is our El Shaddai, அவரே நமக்கு எல் ஷதாய். covenant keeping God, அவரே உடன்படிக்கை காக்கிற தேவன். promise keeping God. அவரே வாக்குத்தத்தங்களை காக்கிறவர். He is wonderful. அவர் He அதிசயமானவர். is counselor. அவர் ஆலோசனை கர்த்தா. He is mighty God. அவர் சர்வவல்ல தேவன். He is everlasting அவர் Father, நித்திய பிதா. the Prince of Peace. அவரே சமாதான பிரபு. When enemy comes against us, நமக்கு எதிராய் சத்ரு வரும்போது we can run to him. அவர் அண்டையிலே நாம் ஓடி புகுந்து கொள்ளலாம். He will make us righteous enough. அவர் தாமே இன்னும் நம்மை நீதிமான்களாக்க வல்லவர். Let us tell our God, கர்த்தரிடத்தில் சொல்வோமாக. oh Lord, make us righteous, நம்முடைய கர்த்தர் நம்மை நீதிமான்களாக்குகிறார். so that we can call upon your name, அவருடைய நாமத்தை நாம் நோக்கி அவருடைய நாமத்தை நாம் கூப்பிடும் so பொருட்டு that we can run to your strong tower. அப்பொழுதுதான் கர்த்தாவே உம்முடைய பலத்த துருக்கத்து அண்டையிலே நாம் ஓடி வர All my முடியும். battle is fought for you. என்னுடைய எல்லா யுத்தங்களும் கர்த்தாவே உம்மால் யுத்தம் செய்யக்கூடியவையாய் Only you இருக்கிறது. can fight my battles. என்னுடைய யுத்தத்தை நீ மாத்திரம் யுத்தம் செய்ய முடியும். You are El Shaddai, நீரே எனக்கு எல் ஷதாய். and you are Almighty God. நீரே எனக்கு சர்வவல்ல தேவன். கர்த்தரின் நாமமே பலமான துர்கமே. The name of the Lord is strong tower. நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். I will run into it and be safe. கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால், Because I take refuge under his wings. நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே. I will get sufficient consolation. Let us sing this chorus. அந்த பாடலை பாடுவோம். கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன், கர்த்தரின் செட்டை கீழடைக்கலாம் வந்ததால் நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவினே. கர்த்தரின் சேட்டையின் கீழ் கீழடைக்கலாம் வந்ததால் நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவினே. கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். கர்த்தரின் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால் நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவினே. கர்த்தரின் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால் நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவினே. கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். கர்த்தரின் நாமமே பலமான துருகமே, நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன். Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ஆம், கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம். Yes, the name of the Lord is strong tower. நீதிமான்கள் அதற்குள் ஓடி போய் சுகமாய் தங்கி இருப்பார்கள். Righteous shall run into it and be safe.
கர்த்தர் நம்மோடு இந்த வசனத்தை கொண்டு பேசினார். Lord has spoken to us through this verse. இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய நாமமே நமக்கு பலத்த துருகமாய் இருக்கட்டும். Even this time, the name of the Lord is strong tower. Let the name of the Lord be strong tower. நம்முடைய ஜீவியத்தில் எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருடைய நாமம், இயேசுவின் நாமம் பலத்த துருகமாகட்டும். Whatever circumstances, whatever situation in our life, let the name of the Lord be strong tower in our life. அதற்கென்றே கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார். For that's why the Lord is making us righteous. எந்த நேரத்திலும் கூட அந்த பலத்த துருக்கத்தின் அண்டையிலே நாம் ஓடி போய் சுகமாய் தங்கி இருக்கலாம். At any time we can run to that strong tower and we can be safe. இப்படிப்பட்ட ஸ்லாக்கியத்தை நமக்கு தேவன் அருளி இருக்கிறார். The God has given us this wonderful opportunity. அதுக்காய் தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். Let us praise God for that. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, 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 Hallelujah, hallelujah. praise the Lord, praise the Lord, praise கர்த்தர் the நம்ம Lord. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்தார். Lord has blessed each and every one of us. வந்த வண்ணமாய் நாம் திரும்ப போகிறதில்லை. We will not go back as we came here. நாம் உண்மையாய் இல்லை, நமக்கு உண்மை இல்லை. We are not truthful. ஆனால் தேவன் நமக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருந்திருக்கிறார். But God is truthful to us. முடிவு பரியந்தம் நாமும் கூட அவருக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்க வேண்டும். We must be truthful to Him till the end. அதுக்காய் தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். Let us praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. இந்த வாரம் பரீட்சையின் வாரமாய் இருக்கிறது. இந்த சில வாரங்கள் This coming weeks are examination time for the children. ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் தேவன் தாமே ஞானத்தினால், அறிவினால், கிருபையினால் நிரப்ப வேண்டும். Each and every child, God must fill them with the wisdom and knowledge. கர்த்தருடைய கரம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் இருக்க வேண்டும். God's hand must be upon each and every அவர்கள் child. சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். They should be passing with flying colors. இந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் குடும்பத்துக்கு, பள்ளியிலே, தேசத்துக்கு சபைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். Each and every child should be a blessing for their home, for their church, for their school, and even for the land. அதுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். Let us praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. சிங்கப்பூரில் கோவிட் அதிகமாய் பரவி கொண்டிருக்கிறது. The COVID cases are increasing in Singapore. இருப்பினும் கர்த்தருடைய நாமம் நமக்கு பலத்த துருகமாய் இருக்கிறது. Yes, the Lord is the name of the Lord is strong tower for us. அந்த பலத்த துருகத்துக்குள்ளே நாம் தங்கி இருக்கும் அளவும் நாம் சுகமாய் இருப்போம். As long as we are inside that strong tower, we will be safe. அதுக்காய் தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். Let us praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தை எல்லாவற்றும் தேவனுடைய கரத்திலே சரண் செய்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us submit our body, soul and spirit and let's praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. எல்லா துதி கன மகிமை பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியே தேவனுக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். All glory, honor to and praise. Let us praise commit to to the God, the Father, Son, and Holy Holy Ghost. Spirit. Let us praise Let's God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. அதிவேகத்தில் நாம் கர்த்தரோடு சேர போகிறோம். We are going to meet Jesus very soon. இப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமம் நமக்கு பலத்த துர்கமாய் மாத்திரமே இருக்கிறது. Now the name of the Lord is strong tower for us. ஆனால் அவருடைய ராஜ்யத்தில் அவரோடு கூட நாம் ஆளுகை செய்ய போகிறோம். We are going to reign with him in his kingdom. நித்திய காலமாய் அந்த ராஜ்யத்திலே நாம் சுகமாய் தங்க போகிறோம். We are going to be in that eternal kingdom forever. அதுக்காய் தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். Lord is preparing each and every one of us. அதுக்காக அதி சீக்கிரத்தில் அவர் வர போகிறார். Lord is coming very soon. இயேசு மகிமையிலே வெளிப்பட போகிறார். He is going to reveal himself. அவருடைய முகத்தை நாம் தரிசிக்க போகிறோம். We are going to see his face. அதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Blessed Heavenly Father, we praise and thank thee, O God, for this blessed day, O God. For gathering us once again into thy presence, we praise and thank thee, O Lord, Father. For blessing, O Lord, our worship, even blessing our service. We praise and thank thee with a grateful heart, O God. We are not at all worthy or faithful, O God. But Lord, you are faithful who called us, O Lord, Master. O God, yes, Lord, even today, you're calling us and to the strong tower. And you reveal to us that thy name is a strong tower to each and every one of us, O Lord, Father. Even these days of COVID rising, Lord,
you're going to be a strong tower for thy people. And you promise us safety in that strong tower as long as we stay put there, God Master. And also to thy word, you make us righteous, Lord Father. Oh Lord, you put away our filthy rag and filthy garment, and you give us the garment of righteousness. We praise and thank thee, God Father. Once again, committing all our dear ones into your hands, even coming be with us, fight all our battles, and give us the victory. Grant us abundance of grace. Give us a good health and strength, Lord Father. Even for the coming week, God Father. And to remember thy name as a strong tower in our life once again. Once again, committing everyone to your mighty hands, Lord. Glorify your name. Above all, prepare us for thy soon return. We ask all this in the sweet name of Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you.